ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. ашқи муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мекардем. дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Савсан Ғайбзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҷараёни суҳбати дӯстона президент роҳбари давлати Русияро бо зодрӯзаш сидқан табрик намуда, ба ӯ сиҳатмандӣ, некуаҳволӣ ва комёбиҳои навро дар фаъолияти давлатиашон орзу намуданд. пешвои миллат фаъолияти пурмаҳсули муҳтарам Владимир Путинро дар маснади президенти Федератсияи Русия ва саҳми шоёни ӯро дар рушди ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии Тоҷикистону Русия ба таври хоса таъкид карданд. пешвои миллат муҳтарам Владимир Путинро ҳамчунин ба муносибати баргузории бо муваффақияти чорабинии муҳими сиёсӣ интихоботи Думаи давлатии Федератсияи Русия муборакбодӣ намуданд. дар ҳафти суҳбат президентҳо ба муколамаи худ атрофи ҷанбаҳои алоҳидаи ҳамкориҳои дуҷониба ва масоили мубрами таъмини амнияти минтақавӣ идома бахшида, ба раванди рушди вазъи Афғонистон дар вақти охир таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд. имрӯз бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ, суҳбату мулоқот ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии сокинон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарият ва фаъолони вилоят гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. 7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ, суҳбату мулоқот ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва фаъолони вилоят гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. садоқати самимии мо ба шумо, пешвои ватанпарвари миллат, пешвои сарбаланду миллати олитаборам, марҳабо. шону шаҳрат офарини сарзамини обшорам, марҳабо. накӯ фасли баҳори субҳи истиқлол шуд зеботарин. бо шумо эй сарвари мо садҳазорон ифтихорам, марҳабо. марҳабо фарзона фарзанди диёри номвар, бар канори суғди зебо мазраи фарзонафар. 30 соли истиқлол муборак. хуш омадед пешвои муаззами миллат ва суғди бостон. намояндагони аҳли фарҳангу зиё ва ҷавонон дар фазои шукӯҳу шодӣ ба президенти маҳбуби хеш садоқат ва меҳру муҳаббати бепоёни сокинони вилоятро эҳдо намуданд. شاد آمده زیبا
давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ дар вилояти суғд тадбирҳои зиёди ободонӣ ва бунёдкорӣ амалӣ карда шуда инфрасохтори кору хизматрасонӣ ба маротиб беҳтар гардид. Дар доираи тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ як қатор иншоот бунёду навсозӣ карда шуд. аз ҷумла бо мақсади беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд барномаҳои мушаххасе амалӣ карда шуд. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд бинои толори вакилони расмии фурудгоҳро баъди навсозии куллӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ ифтитоҳ намуданд. гузориши ҳамкоронамон. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд бинои толори вакилони расмии фурудгоҳро баъди навсозии куллӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ ифтитоҳ намуданд. бинои нави толори вакилони расмии ҷамъияти саҳомии кушодии фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 810 метри мурабба навсозӣ карда шуда бо таҷҳизоти замонавии хизматрасонӣ муҷаҳҳаз ва шароити муосиру мувофиқ барои мусофирону меҳмонон фароҳам оварда шудааст. ёдовар бояд шуд ки бинои толори вакилони расмии фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дар солҳои 70-уми асри гузашта сохта шуда то ба имрӯз таъмиру таҷдид карда нашуда буд. ҳадаф аз таҷдиду муҷаҳҳазгардонии бинои мазкур пеш аз ҳама баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва муҳайё сохтани шароити муосири хизматрасонӣ барои мусофирон маҳсуб меёбад. дар толори вакилони расмии фурудгоҳ баъди навсозӣ нахустин чорабинӣ мулоқоту суҳбати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 100 нафар кӯдаки ятим аз шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд баргузор гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ин кӯдакон ки ба ҳукми тақдир аз падару модар маҳрум монданд самимона ва бо меҳри падарона суҳбат намуданд. пешвои миллат ба ҳар яки ин фарзандон тӯҳфаҳо сару либос ва маблағи пулӣ тақдим доштанд. кӯдакони ятим доимо аз ғамхории падаронаи сарвари давлат бархурдоранд ва онҳо ҳеҷ гоҳ худро яккаву танҳо ҳис намекунанд. дар симои роҳбари давлат пушту паноҳ ва саробону сарпарасти худро доранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дархосту хоҳиши ин фарзандонро гӯш карда онҳоро дилпур сохтанд ки ҳамеша дастгиру пуштибонашон мебошанд. нас конед дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок кунед. ман қариб ки ними ҷумҳуриро дав задам. бениҳоят ҷавонон наврасони имрӯза фаъол ҳастанд бо иштироки худ дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ. бениҳоят аз тамоми ҳатто ноҳияҳои дурдастани кӯҳистони мамлакат ҳамсолони шумо чо завқашон баланд аст. шумо ҳам низ хуб истифода кунед. ғайри барномаҳои таҳсил ки маҳсулоти таҳсилот инчунин ба хондани китобҳои бадиия машғул шуданд. чун шуморо шӯрнокитона васеъ мекунад, замондон мешавед, сухандон мешавед. хоб ва инчунин инам барои ояндаи шумо хуб аст. сатҳи маърифатнокитона баланд мекунад, сатҳи саводнокитон баланд мешавад ва вақтро хуб истифода кунед. мо имсол садҳо нафар хатмкардагонро мо аз дӯстону бародарони шумо ба донишгоҳ донишгоҳи олии мамлакат коллеҷу лисео қабул кардем. аллакай ки мушарраф шуданд ба унвони донишҷӯ таҳсил карда истоданд. шумо ҳам ин вақта хуб истифода баред. одобу ахлоқи ҳамида дошта бошед. хоб насиҳату тарбияи омӯзгорон мураббиёнро бо диққат аҳамияти аввалин дараҷаи гӯш кунед, риоя кунед. синни соли наврасиву ҷавони тез бигзорад ва бори дигар таъкид мекунам дар ҳар як мулоқот ки шумо имрӯз то давраи камолот мо шуморо тарбия мекунем. баъдан ки ба ҳаёти мустақилона гузар кардед дигар зиндагиро худатон бояд пеш баред. барои ҳамин шумо аз ҳозир бояд омода бошед. рафтода шунандагон низ хондандагон. барои ҳамин мутахассис хуб шудан чи аз ҳола хондандагон. ҳамхе не ақаллан ду забони хориҷиро ба висти забони модарӣ донистандагон. хоб баъдан забони модарӣ дар мадди аввал баъдан ки мутахассиси сатҳи баланди касби баланд шудан дар кор ки дар зиндагӣ ба ягон мураккабӣ дучор нагардед.
محتاج به دیگران نشوید. اگر به شرط سواد باشد، کسب و هنر داشته باشید، در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان شما صاحب جای کار، صاحب زندگی خوب و عمری با برکت میبینید. محتاج به کسی نمیشید. بار دیگر همه شما را تبریک میگویم. به شما سلامتی، خوشبختی، تمام آرزوهای نیک. ضیافت ایدانه نوش جانتان شود، استراحت کنید، خرسندی کنید. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин бори дигар дастуру супориш дода таъкид намуданд ки рӯзгору таҳсили кӯдакони ятиму имкониятшонмаҳдуд бояд то ба воя расидану ба ҳаёти мустақил гусел кардан таҳти назорату ғамхории доимӣ қарор дошта бошанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар майдони саҳни фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд муҷассамаи дуои модарро ифтитоҳ намуданд. иншооти мазкур дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд шуда, нишони эҳтироми модар ва арҷгузорӣ ба заҳмату хизматҳои модарони тоҷик мебошад. гузориши хабарнигорони мо. 7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ дар вилояти суғд дар ҳудуди фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд муҷассамаи барқади дуои модарро ифтитоҳ карданд. бояд гуфт ки бо иқдоми роҳбарияти фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дар ҳудуди фурудгоҳ муҷассамаи дуои модар ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва чун рамзи изҳори муҳаббати поку самимӣ нисбат ба модар, эҳтироми бузург ва арҷгузорӣ ба ҳастии зан модар ва қадршиносии модари тоҷик бунёд карда шуда дар кишвар аввалин муҷассамаи азим дар намуди даст ба дуо бардоштани модар мебошад. муҷассамаи дуои модар бо пояаш 13 метр буда, баландии муҷассама 6.7 ва пояи он 5.5 метрро ташкил медиҳад. ҳудуди боғи дуои модар бо дарахтони зебову нодир, гулу бутаҳои хушбӯ, фаввораҳо, чароғҳои ранга, гулгашти дилфереб, нишастгоҳҳо, роҳравҳои сафолакпӯш, лавҳаи қаҳрамонони Тоҷикистон, аксҳои бозгӯйкунандаи таърихи рушду пешрафти кишвар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба макони дилкашу назаррабо табдил дода шудааст. ин мавзеи ҷолиб маҳалли тамошои меҳмонону сайёҳон дар фурудгоҳ маҳсуб ёфта, дуои модар фатҳу кушоиш барои ҳар як фард дар зиндагӣ ва кору рӯзгор аст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар суханрониҳои худ аз эҳтироми модар ва арҷгузорӣ ба заҳмату хизматҳои модарони тоҷик ёдовар шуда, дар ситоишу васфи модар фармуданд: модар офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон мебошад. ҳама эъҷозу парвоз, ҳама эҷоду бунёд ва ҳама мардонагиву қаҳрамонӣ натиҷа ва самараи заҳмати шабонарӯзии модар аст. дунё дар домони биҳиштии модар парвариш меёбад ва аз ин роҳ башарият ҳамеша аз ӯ сипосгузор мебошад. касе ки
از همین دعای مادر همه طرفه پر استفاده میبرد، البته آینده درخشان دارد. من به این باوری کامل دارم. جناب عالی همه وقت در حق مردم تاجیکستان خیلی غمخوار هستند. از همین نقطه نظر امروز تاجیکستان عزیز ما به جنت روی زمین مبدل شده است. ما خیلی که میدانیم من امروز همه تنجی، همه حیات خوشروی در تاجیکستان است. بنابراین من باوری کامل دارم که آینده درخشان انمی جوانانی که دعای مادر را میگیرن البته نتیجه های خوب به خود میگیرن. با چشم ما دوباره به دنیا سلام کن مادر، همیشه باش و به بودن دوام کن. بفریست کیمیای نو از گرد دامنت، ما را ز نو بلند و مبارک مقام کن. در کشورهای مغرب میبینیم که در تمام کوچه و برزنها خانه های پیران و سالمندان هست و مردم والدین بزرگسال خود را میبرند آنجا میگذارند و رها میکنند و فراموش میسازند. و اما مناسبت ملت تاجیک به پیوندان خودش و نیاکان ارجمند خودش به والدینش خاصه و مادر عزیز کاملا دیگرگونه است. ما همیشه مادر را در صدرگاه دل می نشانیم و عزیز می داریم و مکرم می شماریم. و صحبت های پیشوای ملت نیز یک مکتب عظیم است، یک دبستان و ادبستان بزرگ است که برای نسل جدید آموزه و انگیزه های نیک می دهد. فرهنگ خودآشنایی، فرهنگ مادرداری، مادرنازی، مادرنوازی را تلقین و القا می کند که تاجیکستان این زادگاه و رستگاه جاویدان ما، گاهوار و مزار آخرین هر نفر اهل ملت و اهل کشور است. از این صحبت هایی که گاها به کودکی خود رجوع می کنند و مادر عزیز را در یادها روشن می نمایند، چقدر برداشت های زیاد می کنند مردم که و خاصه نوجوانان که باید مادر را مقدم دارند و در صدرگاه و پیشگاه دل و جان بنشانند. حالا این مجسمه را میبینیم که پیکر تراش نامور ما غفور جان جوره زاده مادر را در مقام ارجمندی رفیع بسیار قرار دادند و بهشت را زیر پای مادر گذاشتند و مادر را در تخت زرین نشاندند و جایگاه مادر اصلا خیلی بالاتر و مقدمتر از همه این هم هست. یک کار بسیار پرمایه و پرمحتوای را انجام دادند، یادگاری نجیبی را که مادر عزیز فتوای آینده و دعای نیک کشاد و رهایی و خوشی و بهبودی برای اهل جهان، برای اهل وطن، برای اهل ملت می بخشند. از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، میگوید استاد لایق، تعظیم میکنم باز در زیر پای مادر. و پیشوای ملت هم با این مقام رفیع و با این مرتبه بسیار ارجمند خود باز هم خود را پیش مادر فرزند کوچک می حسابند و از این همه بزرگی و نکویی و پندار و کردار و اطوار بسیار هم با فضیلت همه ما باید آموزه های برای امروز و فردا داشته باشیم. چون مادر پیشوا بود مادر خلق، این پیکره هم بود چنان پیکر خلق. دستی طلب و دعای او، دستی طلب و دعای او دور مباد، چون شعشعه نور خدا از سر خلق. این رباعی را من
بعد از آن که پگاهی اینجا پرده از پیکره مادر بزرگ ملت تاجیک برداشته شد، بداهتا گفتم نوشتم و به هنر والای پیکره ساز کارمند شایسته تاجیکستان غفورجان جورایف احسان میگوییم که در سیمای این مادر بزرگی یک ملت را، تمدن این ملت را، هستی این ملت را و پیش از همه اخلاق حمیده، دست دعای مادر که عباره بسیار دوست داشته استاد لایق شیرالی بود استفاده کرده اند. من برابری به تمام مادران تاجیک سعادتمندی، فراوانی روزگار و آینده درخشان را آرزو کردن تمنا دارم که سروری ملت ما، پیشوای معظم ملت نیز عمر جاویدان ببینند. مبارک باد سیمای بزرگ مادر ملت تاجیک. در روی عالم هر یک انسان از مادر تولد می شود و من فکر می کنم که این پیکره‌ای که در اینجا رمز مادر رو انعکاس کردم البته به مورد بود، به موقع است که برای تربیت نسل نو است، برای انسانیت که از بطن مادر می آید یا رمزی مادر رو پیکره‌اش رو ساختیم که در اونجا هر یک انسان نوابسته به ملت، به خلقیت، به دین مادر دارد و میخواهد که مادری خود را بالای کرسی طلاگین شناند و چطوری که در میگویند در عرفیت بهشت در زیر قدم مادران است و چطوری که در اینجا میبینید منظره های بهشتی تاجیکستان رو انعکاس کرده شده است که در اونجا هم آب آخر است و هم سایه درخت و هم پرنده های بهشتی هستند و در بالای بهشت مادر فرزند و انسانیت رو دعا کرده ایستادند. بعد افتتاح مجسمه دعای مادر، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اقدام شخصان وطن دوست بهر آبادی یک گوشه دیار اظهار سپاس کرده این عمل سازنده آنها را شایسته تحسین خواندند. мукаммалсозии инфраструктур дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дар асоси лоиҳаи таҷдид ва муҷаҳҳазгардонии техникии бинои айравокзали фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дар солҳои 2016-2021 ва бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави айравокзали фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд расман ба истифода дода шуд. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنای نوی ایروکزلی فرودگاه بین المللی خوجند را رسما به استفاده دادند. باید گفت که بهر اجرای دستور و سفارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در فرودگاه بین المللی خوجند به افتخار استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی کارهای بنیادکاری سازندگی آبادانی وسعت یافته در اساس نقشه های نو و لایحه های زمانوی اینفراستراکچور فرودگاه با استانداردهای جهانی مطابق کرده می شود. جهت بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی ها و مسافران، تامین سطح بلند بی‌خطری اویاسیونی، بی‌خطری پروازها و مطابق نمودن اینفراستراکچور فرودگاه با طلبات و استانداردهای بین المللی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه تجدید و مجهزگردانی تکنیکی بنای ایروکزل فرودگاه بین المللی خوجند در سالهای 2016-2021 عملی کرده شده. مرحله اول تالار خدمترسانی پیش از پروازی و قبول مسافران بنای نوی ایروکزل با ارزش لایحه‌ای زیاده از 220 میلیون سومانی از حساب واسطه‌های مالیوی فرودگاه بنیاد و مجهز کرده شده است. بنای نوی ایروکزل فرودگاه بین المللی خوجند در اساس لایحه مجهزگردانی تکنیکی شرکت ایر انتی جمهوری قزاقستان و لایحه ساختمانی جمعیت سهامی کشاده سوخت اینتیز با طرح و نمود خاصه جوابگو با معیارهای استانداردی بین المللی بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی از جانب کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود مهندس و شرکت آلومینیومی دولتی ترکیه انجام داده شده.
корҳои васлу насби таҷҳизоту лавозимоти техникию технологӣ ва пардозгариро ширкати осмонлии давлати Туркия иҷро кард. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба иҷрои лоиҳа ва сифати корҳои сохтмону муҷаҳҳазгардонӣ баҳои баланд доданд ва ташаббусҳои роҳбарияти фурудгоҳ иштироки фаъолонаи коргарону мутахассисонро баҳри то ба дараҷаи сатҳу стандартҳои меъёри расондании иншооти фурудгоҳ шоиста арзёбӣ намуданд. ба истифода додани бинои нави аэровокзали фурудгоҳ имкон медиҳад ки то ба 400-500 нафар мусофир дар қабулу гусел дар як вақт хизматрасонӣ карда шавад. мутобиқи лоиҳа ва нишондиҳандаҳои техникӣ бинои аэровокзал ба масоҳати 30 ба 64 метр аз тарафи пеши бино ва 36 ба 64 метр аз тарафи перрон васеъ карда шуда масоҳати умумӣ 84 метр ба 64 метрро ташкил медиҳад. баландии бино аз дохил 14,6 метр ва аз берун ба 17,2 метр баробар аст. ҳамчунин мутобиқи лоиҳа аз ду тарафи аэровокзал ба самти перрон ду галерея бо дарозии 22 метр ва 4 зинаи телескопӣ барои ҳавопаймоҳои калонҳаҷми тамғаҳои чун аэробус А320 ва боинг 767-300 васлу насб карда мешавад. дар марҳилаи минбаъдаи татбиқи лоиҳа муҷаҳҳазгардонии техникии бино бо тамоми таҷҳизоти техникии муосир аз ҷумла таҷҳизот барои таъмини бехатарӣ, лифтҳои махсус барои мусофирони маъюб, эскалаторҳо ва дигар лавозимоти аэровокзал пешбинӣ гардидааст. дар саҳни фурудгоҳ роҳи давродавр сохта бо сифати баланд муфарш гардида мусофирон метавонанд тавассути нақлиёт то даромадгоҳи аэровокзал расанд. пеш аз ҳама бояд қайд кард ки имрӯз барои кулли кормандони ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд як рӯзи хеле рамзӣ ва фаромӯшношуданӣ аст. бо қадамҳои мубораки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳ имрӯз бо тантана се иншооти бузург мавриди истифода қарор дода шудааст ки ин ҳам барои мо як боиси ифтихор ва сарфарозии баланд мебошад ки маҳз ҳамин таҷлили 30-умин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон сабаб шудааст ки ба ифтихори ҳамин иди бузурги таърихию миллӣ дар фурудгоҳ инқадар ободиҳо шуданд, инқадар иншоотҳои зебо замонавӣ сохта шуда бо таҷҳизотҳои муосири хизматрасонӣ муҷаҳҳаз гардонда шуданд бо мақсади иҷро намудани дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои оқилонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ба сатҳи баланд баровардани сатҳу сифати хизматрасонӣ, таъмини бехатарии авиатсионӣ ки ин яке аз масъалаҳои муҳим имрӯз дар фаъолияти фурудгоҳ маҳсуб мешавад. аз номи кулли кормандон, аз номи масъулини ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд гуфтанӣ ҳастам ки мо дар оянда низ минбаъд низ ҳамеша сиёсати оқилона, хиратмандона, бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамеша ҷонибдорӣ мекунем. дар пайравӣ аз он кас ҳамеша ба созандагӣ бунёдкорӣ машғул хоҳем шуд ва дар пеш боз иншоотҳои зиёде ҳастанд ки онро мо бояд ба итмом расонем ва яке аз хушбахтии асосии мо ҳамин аст ки имрӯз фурудгоҳ тамоман симои худро дигар кардааст. ин ҳама маҳсули истиқлолият аст, ин ҳама маҳсули сулҳу ваҳдате ки бо талошу заҳматҳои беназири пешвои муаззами миллат ба даст оварда шудааст мебошад ва мо кӯшиш мекунем ҳамин дастовардҳои бузурги фурудгоҳро ҳамеша ҳифз намоем, густариш диҳем ва дар оянда низ ҳамеша ба ободкорӣ ва бунёдкорӣ машғул шавем, чунки фурудгоҳ ин як дарвозаи давлати соҳиби истиқлоли мо ба шумор меравад ва аввалин таваҷҷӯҳ ва назари меҳмонон, сайёҳон, хориҷиён маҳз аз ҳамин макон ҳосил мешавад. мо ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар ин фурудгоҳ пеш аз ҳама сатҳу сифати хизматрасонӣ, маданияти хизматрасонӣ ва таъмини бехатарии авиатсионӣ ҳамеша дар сатҳи баланд қарор дошта бошад. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бӯстон идома ёфт. роҳбари давлат нахуст корхонаи истеҳсоли шиферҳои азбестии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофаро ифтитоҳ намуданд. маводи сохтмонии шиферҳои асбестӣ ки дар корхона истеҳсол карда мешаванд, маҳсулоти пурра ивазкунандаи воридот мебошанд. мавриди зикр аст ки бо амалӣ кардани тадбирҳои созанда дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ 6 маротиба воридоти маҳсулоти азбестӣ аз ҷумла шифер кам гардид. гузориши хабарнигорони мо.
7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози сафари корӣ дар шаҳри Бустон корхонаи истеҳсоли шиферҳои асбестии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофарро ифтитоҳ бахшида, иқдоми соҳибкоронро дар таъсиси корхонаҳои саноатӣ ва саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар муҳиму шоиста арзёбӣ намуданд. корхонаи нав бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Зариф Самадов дар минтақаи саноатии шаҳри Бустон бо иқтидори истеҳсоли 500 дона шифери асбестӣ дар як шабонарӯз бунёд гардида, дар таъмини бозори дохилӣ бо ин маҳсулоти ватании сохтмонӣ тадбири муҳим мебошад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки корхона дар масоҳати 116 гектар дар муҳлати 1 сол бо вориду васлу насби таҷҳизоти технологӣ аз ҷумҳурии мардумии Чин бо харҷи беш аз 5 миллион сомонӣ сармояи дохилӣ дар асоси лоиҳа сохта шудааст. корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элеганти шаҳри Бустон анҷом доданд. хатти технологӣ аз ҷониби мутахассисони ватанӣ васлу насб гардида аз озмоиши техникиву технологӣ гузаштааст. идоракунӣ ва ҷараёни кори маҷмӯи таҷҳизоти технологиро дар асоси технологияи рақамӣ ва автоматӣ пурра мутахассисони ватанӣ амалӣ менамоянд. дар корхона 25 нафар коргарону мутахассисон бо маоши баланд ба кор ҷалб гардиданд. барои истеҳсоли шифери асбестӣ ашёи хом, асбест ва семент истифода мешавад. соҳибкорон бо истифода аз имтиёзҳои давлатӣ барои воридоти ашёи хом, асбестро аз Федератсияи Русия ва Қазоқистон харидорӣ менамоянд. дар истеҳсоли шифери асбестӣ сементи истеҳсоли корхонаи ватанӣ истифода мегардад. маводи сохтмонии шиферҳои асбестӣ ки дар корхона истеҳсол карда мешавад, маҳсулоти пурра ивазкунандаи воридот мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо ҷараёни истеҳсолот ва суҳбат бо соҳибкорон, мутахассисону коргарон таъкид доштанд, ки танҳо технологияҳои пешрафта ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир аз роҳу имкониятҳои рушди босуботи иқтисоди миллӣ, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва пурра коҳиш додани воридоти маҳсулоти тайёр аз хориҷи кишвар, раҳоии иқтисодиёт аз вобастагии берунӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорону мутахассисони корхона дастуру супориш доданд, ки бо истифода аз имкониятҳо ва масоҳати мавҷуда барои сохтмон корхонаро васеъ намуда, ҳаҷми истеҳсолотро зиёд ва истеҳсоли номгӯи нави маҳсулотро ба роҳ монанд. муассис ва соҳибкорони корхона ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгириҳои пайваста, ҷорӣ намудани имтиёзу сабукиҳо изҳори сипос намуда, ваъда доданд, ки дар масоҳати мавҷуда боз як иншооти коргоҳи навро оид ба истеҳсоли маводи сохтмонӣ рӯ бе роҳит бунёд менамоянд. дастгириҳои давлатии соҳибкорон таваҷҷӯҳи ғамхори доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки мо соҳибкорон ин корхонаро бунёд намоем. мо кӯшиш мекунем, ки фаъолияти корхонаро мунтазам баро монда маҳсулоти барои аҳолӣ ва сохтмонҳо заруриро истеҳсол намоем ва бозори дохилиро таъмин намоем. корхонаи мо дар як сол иқтидор дорад, ки 200 000 дона шифри асбестӣ истеҳсол намояд. мо соҳибкорон аз пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузорем, ки ба фаъолияти корхонаи мо оғоз бахшиданд ва ба мо дастуру маслиҳатҳои муфид доданд ва нақша дорем, ки дар ҳамин ҷо боз як корхонаи дигар бунёд намоем. бо таъсису бунёди чунин корхонаҳо дар шаҳри Бустони вилояти Суғд ҳаҷму номгӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ зиёд карда мешавад. аз соли 2018 то инҷониб дар шаҳри Бустон зиёда аз 10 адад корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода шуданд, ки дар ин корхонаҳо зиёда аз 20 намуди маҳсулотҳои саноатӣ истеҳсол карда мешавад, ки қисми зиёди ин маҳсулотҳо вориду васкунанда мебошанд. корхонаи истеҳсоли шиферҳои асбестӣ низ яке аз корхонаҳое мебошанд, ки маҳсулоти ин корхона вориду васкунанда мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи ин корхона ба масъулини соҳа, соҳибкорон, мутахассисон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд, ки шумораи корхонаҳо зиёд карда шавад ва сифати маҳсулот баланд бардошта шавад. мо масъулини соҳа ва мутахассисон кӯшиш менамоем, ки ҳарчи беҳтар истеҳсоли маҳсулотҳои рақобатпазири ватаниро зиёд кунем, чунки рушди иқтисод танҳо бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ таъмин карда мешавад.
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди соҳаи саноат, нақшаву тадбирҳо амалӣ гардида, шумораи корхонаҳои саноатӣ, ҳаҷму номгӯи маҳсулоти саноатӣ афзун карда мешавад. баҳри татбиқи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд тадбирҳо амалӣ гардида, маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ афзун карда мешавад. дар шаҳри Бустони вилояти суғд дар доираи омодагиҳо ба истиқболи сазовори ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ 10 корхонаю коргоҳҳои саноатӣ таъсису бунёд ёфтааст, ки дар онҳо истеҳсоли беш аз 20 номгӯи нави маҳсулоти рақобатпазири саноатӣ ба роҳ монда шудааст. дар ҷумҳурӣ 13 корхонаи истеҳсоли шифер фаъолият менамояд, ки аз ин шумора 4 корхона дар вилояти суғд, 3 дар вилояти Хатлон, 3 корхона дар шаҳри Душанбе ва 3 то дар шаҳри Ҳисор ҷойгир мебошад. иқтидори умумии онҳо 4.2 миллион донаро ташкил дода, 397 сокини маҳаллиро бо кор таъмин кардааст. соли 2020 ба миқдори 1 миллиону 842 ҳазор дона шифер ба маблағи 50.3 миллион сомонӣ истеҳсол шудааст, ки нисбат ба соли 2019 ба миқдори 422 ҳазор дона зиёд аст. дар 8 моҳи соли 2021 1 миллиону 328 ҳазор дона шифер истеҳсол гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 338 ҳазор дона зиёд мебошад. соли 2021 бо иштироки роҳбари давлат дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон корхонаи истеҳсоли шиферҳои асбестӣ бо иқтидори солонаи 1.1 миллион дона ба фаъолият оғоз намуд. инчунин 2 корхонаи нави шифербарорӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Муаз дар шаҳри Душанбе ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Юсуфҷон 2020 дар шаҳри Ҳисор мавриди истифодабарӣ қарор гирифтанд. бо амалӣ кардани тадбирҳои созанда дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ 6 маротиба воридоти маҳсулоти асбестии шифер кам гардид. 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маъриф, ки давоми солҳои 2020-2040 идома мекунад, дар самти соҳибилм намудани насли наврас мусоидат мекунад. дар самти омӯзиши илмҳои дақиқ таълимгоҳҳои муосир ва муҷаҳҳаз нақши муассир доранд. инро ба инобат гирифта дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо ҷалби соҳибкорон муассисаҳои нави таълимӣ бунёду навсозӣ карда мешаванд. имрӯз дар шаҳри Бустон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои муассисаи таълимии хусусии ворисони илм мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. 7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар шаҳри Бустон бинои муассисаи таълимии хусусии ворисони илмро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
мактаби хусусии ворисони илм дар доираи сиёсати маорифпарваронаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо ташаббуси оилаи раӯфовҳо бо харҷи беш аз 5 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. تحصیل نمودن در چنین مؤسسه تعلیمی بختی بزرگ است. این بخت را شما پیشوای معظم ملت مهیا ساختید. ما خوانندگان از غمخوری‌های پیوسته شما منتدار هستیم. ما از شما بسیار منتداریم، زیرا شما فعالیت خود را به بهتر نمودنی شرایط تعلیم و تربیتی نسل نوستی تاجیکستان بخشیدید. ما نیز در نوبت خود وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی خوانده من بعد برای آبادی تاجیکستان عزیز سهم خود را می‌گذاریم. ما پیروانی شما ای راهنمای تاجیکان، بشناس از رفتارتان این تاجیکستان را جهان. زبان‌های روسی انگلیسی می‌خونید؟ بله. بای 5 دقیقه کی میخونه 10 سال داره؟ همه؟ آزمون پروفسور دانایی در که اشتراک میکنه؟ چند کس؟ محترم جناب عالی، من قادر و نازنین اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینتی کودکان و نورسان می باشم. من در این آزمون 100 شعر بچگانه از خود کردم. حالا اجازه دهید من یک تاش را قرائت می کنم. وطن سر می شود از گهواره، ز شیری پاک و از پیستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستانی مادر. وطن بهبودی و بهروزی ایماست، وطن خوشنامی و فیروزی ایماست. محترم جناب عالی، من از آن شاد هستم که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است را و ما تشکیل نمودید و خودی من نیز این چنین اشتراکچی این آزمون می باشم. من در این آزمون 150 شعر از خود کردم. حالا باشد یک تاش را به شما قرائت میکنم. تا جهان باشد دیارم، تاجیکستان زنده باش، سرزمینی نام دارم. تاجیکستان زنده باش، رونق و افجو برارم. تاجیکستان زنده باش، گلشنی باغ و بهارم. تاجیکستان زنده باش. محترم جناب عالی، من اشتراکچی دوری شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از راه نوینتی خواندن و از خود کردن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک می باشم. من در این آزمون 100 غزل، 2 قصیده، 40 رباعی و 20 حکایت از خود کردم. حالا اگر اجازه دهید به شما یک تاش را قرائت میکنم. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک نسیمی سمن آید. بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد، گویی مگر آن باد همه از خوتن آید. نه زی خوتن باد چنین خوش نوزد هیچ، کان باد همه از بر معشوقی من آید. ای ترکی کمر بسته چنانم زی فراقت، گویم قبای تو مرا پیرهن آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا که سؤالی و سؤال از یمن آید. بر هر کی سخن اگر خواهم و گر نه، اول سخنم نام تو
اندر دهن آید. بینای مکتب از 3 آشانه عبارت بوده. در آن 18 عدد صنفخانه ها با 460 عدد جای نشست و دیگر اتاقهای کاری جای داده شده است. مؤسسه تعلیمی به مرکز گرمدهی یگانه پیوست بوده، با تمام شرایط معاصر تعلیم ساخته شده است. باعث سعادت و افتخار است که مغز در رسم گشاده‌شوی مؤسسه‌های تعلیمی وارثان علم، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک نمودند. ما از این واقعه فرح بخش خیلی خوشبخت هستیم و افتخار بزرگ داریم. در حقیقت کودکان امروزه آینده درخشان وطنمان میباشند. من که معلم زاده هستم یک آرزو دارم، آرزوی دیرینه دارم. نیت دارم که شاگردان مکتبمان پس از ختم مکتب به دانشکده‌های بهترین داخل شوند، علم آموزند، دانش گیرند. پس از آن در دولت‌های پیشرفت تجربه آموزی کنند، جهانبینی خود را وسیع نمایند و پس از آن حتما به کشور خود، به دولت خود، به وطن خود برگشته برای پیشرفت و گلگلشکوفی تاجیکستان عزیزمون، تاجیکستان ناتکرارمون صادقانه خدمت نمایند. شکرانه میکنیم که در چنین وطنی آباد و آزاد کار و زندگی داریم. این همه پیشروی ها و بنیادکاری ها نتیجه استقلالیت و عزم و تلاش های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. با جانبداری از سیاستی سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، عائله ما اقدام گرفت که مکتب و کودکستان زمانوی سازد. تحصیل در مؤسسه نوبنیاد با زبان روسی براه مانده شده، آموزشی زبان‌های انگلیسی و خطایی در نظر داشته شده است. علاوه بر این در دایره اعلان شدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه معارف در مکتب وارثان علم تدبیرهای مهم عملی کرده می‌شوند. سال 2015 طبق کد پرزیدنتی به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفارов داخل شده، آن را سال 2019 ختم نمودند. از آن سال این جانب به تعلیم و تربیت شاگردان مشغول هستند. از این لحاظ من منتداری خویش را به جناب عالی اظهار می‌نمایم. ما جوانان جانبدار تشبس‌های خردمندانه پیشوای ملت می‌باشیم که یکی از چنین تشبس‌ها سازمان دادن آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و این فروغ معرفت می‌باشد. این اقدام اینه که جناب عالی ما آموزگاران را وادار می‌سازد که خوانندگان را در روحیه خودشناسی خودآگاهی ملی و علم‌آموزی تربیت نماییم. در صحن مکتب میدانچه ورزشی بنیاد گردیده برای جلب نورسان و جوانان به مشغولیت‌های ورزشی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. همزمان در آشیانه سوم بینای نو تعلیمی خصوصی وارثان علم تالار ورزشی جای داده شده، خوانندگان به بازی‌های بسکتبال، والیبال و نماد کاراته جلب کرده می‌شوند. ما خوانندگان مکتب وارثان علم از تشریف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خیلی خرسند بوده وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی خوانده در آینده فرزندای ارزنده کشور عزیز و ملت می‌گردیم. От всей души благодарим вас, лидеры нации, за современную школу, детский сад, которые открыли для нас, за вашу заботу о нас и обещаем учиться на отлично и в будущем развивать и поднимать престиж нашей страны. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با خوانندگان مؤسسه تعلیمی خصوصی وارثان علم صحبت نموده از توجه روزافزون حکومت مملکت نسبت ساحه معارف یادآوری نموده تاکید داشتند که این همه غمخوری ها برای آینده درخشان نسل نورس می باشد. در جواب به این نورسان و جوانان را می باید خوب تحصیل نموده در آینده همچون فرزندان صادق به خلق و وطن خود خدمت شایسته نمایند. در دوران استقلالیت دولتی ساحه معارف در تاجیکستان رشد نموده، دستاوردها دوره به دوره بیشتر گردیدند. از سال 1991 تا سال 2021 در مملکت بیشتر از 3020 انشاءات ساحه معارف با فراگیری زیاد از 1,300,000 جای نشست ساخته مورد استفاده
قرار داده شد. قبول استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان برای تا دوره 2030 نتیجه غمخوری‌ها و سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت می باشد. در دوام سالهای صبح استقلالی شماره مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت سوخت از 702 به 938 عدد رسیده، تعداد خوانندگان باشد از 410,000 نفر به بیش از 565,000 نفر برابر گردید. شماره آموزگاران در این دوره 10,000 نفر زیاد گردیده است. دوام 10 سال اخیر در ولایت سوخت تعداد مکتب‌های غیر دولتی یعنی خصوصی 2 برابر و تعداد خوانندگان چنین مکتب‌ها 4.2 برابر افزوده است. در دایره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت 700 انشاءات ساحه معارف به استفاده داده شده. در آنها 10,500 جای نشست فراهم آورده می شود. در دایره تطبیق برنامه دولتی تامین مؤسسات تحصیلات عمومی جمهوری با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سالهای 2018-2020 در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت 130 کابینت فنی تشکیل کرده شده است. شما هستید در جهان خوشبخت‌ترین کودکان گشتیم از دیدارتان. خوش آمدید بابا جان عزیز. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با شرایط تعلیم و تربیت در کودکستان خصوصی وارثان علم که سال 2015 از جانب عائله رؤوف‌ها بنیاد گردیده است شناس شدند. این زمان در این مؤسسه تا مکتبی 100 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. به این دوسترویکان تحفه‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تقدیم کرده شد که این کودکان خوش‌طالع از غمخواری سرور دولت خیلی شاد و ممنون گردیدند. در شهر بوستان شماره مؤسسات تعلیمی تا مکتبی 12 عدد بوده. در آنها بیشتر از 2000 نفر کودک در روحیه وطندوستی و افتخار ملی به کمال میرسند. برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسات ساحه معارف از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان تدبیرهای مهم و سریع اندیشیده شده است.
бунёду навсозии муассисаҳои тандурустӣ дар самти беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ гардида, ҳамчунин ба ташхису табобат фаро гирифтани сокинони деҳот мусоидат менамояд. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои навбунёди маркази саломатии деҳоти Зарзаминро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои навбунёди маркази саломатии деҳоти Зарзаминро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳифзи саломатии мардум бунёд гардида, дар он шароити зарурии хизматрасонии тиббӣ муҳайё карда шудааст. қаблан маркази саломатии деҳоти Зарзамин дар бинои мутобиқкунонидашудаи собиқ бинои ҷамъияти деҳот фаъолият дошт ва бештар аз 35 нафар кормандони соҳаи тандурустӣ ба аҳолӣ хизмат мерасониданд. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бинои нави маркази саломатии деҳоти Зарзамин бо харҷи 2 млн 278 000 сомонӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бунёд гардида, атрофи иншооти ҷашнӣ сабзу хуррам ва ободу зебо гардонда шудааст. бино аз 2 ошона иборат буда, дар ошонаи якум ҳуҷраҳои ба қайдгирӣ, рентген, дандонпизишкӣ, таҳлилгоҳ, ултрасадо ва дар ошонаи дуввум бошад маъмурият, маҷлисгоҳ, ҳуҷраҳои иммунизатсия, сӯзандоргузаронӣ, ҳуҷраи хатна ва дигар утоқҳои корӣ ҷой дода шуданд. мо шукрона мекунем, ки дар фазои сулҳу обод зиндагӣ фаъолият менамоем. бо имрӯз бо дастгирии пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маркази саломатии деҳоти ҷамоати Зарзамин бо таҷҳизотҳои ҳозиразамон таҷҳизонида шуда истодааст, ки мо имрӯз ки мана бо таҷҳизоти рентгени рақамӣ таҷҳизонида шуд, ки то имрӯз дар инҷо вуҷуд надошт. ин таҷҳизот метавонад бемориҳои шуш муайян кунад ва шикасти устухонҳо муайян мекунад. дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маркази саломатии деҳоти Зарзамин ба маблағи 1 млн 179 000 сомонӣ таҷҳизотҳои зарурии тиббӣ ворид карда шудааст, ки ин тасмим дар самти солим нигоҳ доштани саломатии ҷомеа ва осон шудани кори кормандони соҳаи тандурустӣ мусоидат мекунад. дар ҳудуди маркази саломатии деҳоти Зарзамин нуқтаи ёрии таъҷилӣ иборат аз 5 ҳуҷра бо харҷи бештар аз 170 000 сомонӣ аз таъмир бароварда шуда, барои фаъолияти кормандон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. қобили қайд аст, ки дар деҳоти Зарзамини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров наздик 15 000 нафар аҳолӣ умру ба сар мебаранд. дар даврони соҳибистиқлолӣ бо масъалаи бунёди иншооти соҳа ворид намудани таҷҳизоти зарурии тиббӣ ва бо ин васила баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ таваҷҷӯҳи хоса равона шуд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров як беморхонаи марказӣ ноҳиявӣ, 7 беморхонаи ноҳиявӣ, инчунин 3 беморхонаи минтақавии деҳот ва як маркази бемориҳои рӯҳӣ фаъолият дорад, ки дар даврони истиқлолият шароити кору хизматрасонӣ дар онҳо беҳтар карда шуданд. ҳамзамон дар ин давра 4 марказҳои бистарикунонии хусусӣ, инчунин 7 марказҳои амбулаторӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд. дар тобиати шабакаи кӯмакии аввалии тиббии санитарии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, як маркази саломатии ноҳиявӣ, 31 марказҳои саломатии деҳотӣ, 50 бунгоҳи саломатӣ, 2 нуқтаи тиббӣ, 1 стансияи ёрии таъҷилӣ ва 13 нуқтаҳои ёрии таъҷилӣ, инчунин 7 марказҳои махсус гардонидашуда мавҷуданд. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар муассисаҳои тандурустии ноҳия тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардида, бо ғамхории давлату ҳукумат таҷҳизотҳои тиббӣ ворид гардиданд. зимни бозид асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони соҳаи тандурустӣ суҳбати самимӣ намуда, ба шахсони масъул супориш доданд, ки шароити хизматрасонии тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии дигар деҳоти дурдаст беҳтар карда шавад. шукронии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар саросари кишвари азизамон корҳои ободонии созандагӣ бомаром идома дорад.
امروز شکرانه میکنیم که دولت ما تینچ آسایشته است. امروز خلق جماعت دهات زرزمین از این غمخواری ها بهره‌مند شده. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورov یک بنای با شکوه و شهامت مرکز سلامتی صاحب شدند که امروز برای حفظ سلامتی شهروندان ما خیلی مهم است. این جماعت از مرکز ناحیه 7 کیلومتر، از مرکز ولایت 27 کیلومتر در دوری جایگیر بود که بنیاد بنا مهم بود. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورov بنیاد تعمیر و نوسازی بیشتر از 60 انشاءات ساحه تندرستی به نقشه گرفته شده با جلب مبلغ‌های ضروری هدف‌های سازنده در عمل تطبیق گردیدند. در این دوره با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تجهیزات و لوازمات طبی به مؤسسه‌های ساحه تندرستی ناحیه وارد گردید. علاوه بر این با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورov مؤسسه تندرستی تعمیرطلب از تعمیر برآورده شده، شرایط خدمت‌رسانی بهتر کرده شد. در جماعت دهات زرزمین یک بینای با شهامت مرکز سلامتی دهات زرزمین به استفاده داده شد که این بنا برای اهل جماعتچگی جماعت دهات زرزمین جدایم ضرور بود. تحفه ارزنده پیشوای ملتمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شد. تمام ساکنان جماعت دهات زرزمین با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منتداری خود را بیان می نماید. ما تمام ساکنان جماعت حرکت می کنیم که برای آباد زیبا گردانیدن دیار خودمان را باز بیشتر کار می کنیم. با شرافت استقلالیت دولتی رشد تمام ساحه‌های خوجگی خلق در مملکت تامین گردیده، شرایط زندگی مردم بهتر کرده شد. ساکنان دهات زرزمین ناحیه باباجان غفورov برای توجه و غمخواری به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اظهار سپاس نموده سهمگذاریشان را در عملی شدن هدفهای سازنده دولت و حکومت اظهار می‌دارند. با تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان در سن خردی باعث می‌گردد که در آینده متخصصان خوبی ساحه‌های گوناگون گردند. با نظر داشت این حکومت جمهوری تاجیکستان با تحصیلات تا مکتبی دقت مخصوص ظاهر می‌نماید. امروز در دهات زرزمین ناحیه باباجان غفورov اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مؤسسه تا مکتبی زرزمین را به استفاده دادند. گزارش خبرنگاران ما. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جماعت دهات زرزمین ناحیه باباجان غفورov نخست به فعالیت مؤسسه تا مکتبی زرزمین آغاز بخشیدند.
کودکستان مذکور با فعالیت 4 گروه برای تربیت 160 نفر کودکان پیش بینی گشته است. با دل و جان در این جشن استقلال شرفتم به مثال اینا و زیبا برای ما بچه ها با طرحی زمانوی هر شرایط مهیا زادگانی استقلال خوشبختیم و خوش‌اقبال آرزوی ما همین است پاینده باد استقلال بچه ها چیست معنی استقلال؟ معنی دادی استقلال فردای درخشان است. استقلال این آزادی است، از وطن باید زیست. بابا جانی عزیز، اساسگذاری صلح و وحدت ملی، شما در برآمدهای خود قصد میکند که زبانهای خارجی را ما آموزیم. در کودکستان ما تعلیم زبانهای روسی و انگلیسی بر راه مانده شده است. Dear leader of the nation, in your speeches you always point out that we must learn English, and nowadays we are learning Russian and English in upper kindergarten. سالگی استقلال مبارک بابا جانی عزیز. شما را تبریک با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی. انشاءات از 2 آشیانه، گروه‌ها، خانه‌های علاهیده خواب و مشغولیت گذرانی، تالارهای موسیقی ورزشی عبارت است. بینای کودکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفوروف با صفت بلند در مدت خیلی کوتاه بنیاد گردیده است. کمال سربلندی است که در همه دور و زمان کودکان و نورسان را صدر معظم ملت، ثروت بی‌بهای ملت حسابیده همه معرفچیان و تمام کل بشر را به آن روانه می سازند که در این کار بسا مهم و تقدیرساز بی‌طرف نباشند. خیلی که می گویند در دنیا عملی هست، استراحت و تنفس را نمی داند. صبح و شام بار مسئولیت عظیمی را بر دوش دارد که این عمل تربیه نسل نورس است. امروز برای کل سرزمین، برای آنهایی که در همین سرزمین استقامت می کنند، عید بالای عید است. افتتاح یک باغچه نو زمانوی برای کودکان، این در این جشن 30 سالگی تحفه ارزنده از طرف خود جناب عالی خواهد بود. خیلی که خود جناب عالی می گویند زحمتی که ما امروز می کشیم نه برای امروزیان بلکه برای فردای ملت به خاطر آینده نیکی وطن عزیزمان است. در شفتی بینای اساسی آشخانه، تالار مجلسی و شیپنگ‌های موسمی، حوض شناوری موجود بوده. مؤسسه برای تامین فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرما و زمستان به شبکه گرم انتقال دهی پیوست گردیده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از شرایط و امکانیت‌های فراهم آورده شده تعلیم و تربیت به سطح شعردانی و شعرخوانی و زباندانی کودکان بهای بلند داده. تاکید داشتند که به تعلیم و تربیت کودکان باید محض از زینه نخست تحصیلات که کودکستان است اعتباری ضروری داده شود، زیرا در همین سن و سال ذهن و حافظه کودکان برای آموزش و از خودکنی موافق است. در ضمیر و ذهن نسل نورس تربیت نمودن حسیات و خصلت‌های بهترین انسانی، تشکل دادن نسل خودشناس و دارای هویت بلند ملی مهم است. با به استفاده دادن کودکستان زرزمین 20 جایهای کاری فراهم آورده شده برای کار و فعالیت متخصصان بلند اختصاصی ساحه تعلیم و تربیت تا مکتبی جلب گردیدند. روند تعلیم در مؤسسه اساساً با زبان تاجیکی به راه مانده شده، همزمان آموزش زبانهای روسی و انگلیسی عملی می گردد.
تاکید به مورد است که اکثر از اویله‌ها آنهایی که به کودکستان احتیاج داشتند قبلا فرزندانشان را به کودکستان‌های مرکزی ناحیه باباجان غفوروف که در مسافه 5 کیلومتر و به شهر خوجند که 27 کیلومتر از زرزمین جایگیر است روانه می‌نمودند. با ساخته به استفاده داده شدن بینای نوی کودکستان با شرایط و امکانیت‌های معاصر تعلیم و تربیت آرزوی چندین ساله ساکنان عملی گردید. قبلا ما کودکانمان را به دیگر کودکستانی ناحیه یا همسایه دهه ها می بردیم. اکنون امکانیت فراهم آمد که فرزندانمان در همین دهه به تربیت فرا گرفته شوند. این تحفه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با عائله و فرزندان آنها به استقبال جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس و کاراندازی مؤسسه‌های تا مکتبی را برای انکشاف کودکان مهم ارزیابی نموده مسئولین را برای باز هم زیاد نمودن شماره کودکستان‌ها مخصوص در جماعت و دهات وظیفه‌دار نمودند. امروز ما از غمخوری و توجه خاصه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملتمان محترم امامعلی رحمان نسبت ساحه معارف خیلی سرفراز بوده. تمام معارفچیان ناحیه باباجان غفوروف جد و جهد می نماییم و تمام دانش و ملکه خود را به آن روانه می نماییم که تا اینکه نسل نورس آینده ساز، نسل نورسی که به قدری دستاوردهای استقلالیت رسیده باشند و اینچنین نسل نورسی که صاحب معلومات گردیده برای رشد و روند تمام ساحه‌های خواجگی خلق تاجیکستان عزیزمان حصه گذار باشند تربیت کرده باشیم. کارمندان ساحه معارف ناحیه باباجان غفوروف و متخصصان کودکستان زرزمین عملی سازی دستور و هدایت‌های سرور دولت را عاید به بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت از مسئولیت و وظیفه کسبی خیش دانسته بین بد نیست. اندیشیدن تدبیرهای سودمند را در این سمت از عامل‌های بهداشت وضع تعلیمی تا مکتبی می‌دانند. معارف در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان در اولویت قرار داشته. دوام سالهای صاحب استقلالی در شهر و ناحیه‌های مملکت مؤسسه‌های تعلیمی از جمله کودکستان‌ها بنیاد و نوسازی کرده می‌شود. امروز در دایره سفر کاری به ناحیه باباجان غفوروف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جماعت خسته‌ورز مکتب کودکستانی مخزن علم را مورد بهره‌برداری قرار دادند. گزارش خبرنگاران ما. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جماعت خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروف مکتب کودکستانی مخزن علم را مورد بهره‌برداری قرار دادند. سلام باباجان. باباجانی مهربان، شمای نوری چشمم از تصدیق شما شد. استواسم تو سروری محبوبی ما سامده مرحبا با نقل خوبی زمان پایره کاری شما 30 سال استقلالی 30 سال وقتی نکن 30 مرتبی محبت خوشرنگ باغ دیگه خوش آمده باباجان عزیز. مکتب کودکستانی مخزن علم با سهم بانوی صاحبکار گلندام واسط و در زمینه توجه و دستگیری های دولتی صاحبکاری وطنی جهت عملی سازی دستور و هدایت های معارف پرورانه پیشوای ملت عاید به بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت بنیاد گردیده است. Tajikistan.
ماست در مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی که نخستین زینه تعلیم و تربیت است، در زمین کودکان تربیت نمودن حسی بلندی وطن دوستی، هویت و خودشناسی، دوست داشتن والدان، احترام آوردن نسبت به نسل کلانسال و ارزش‌های ملی وظیفه اولین درجه آموزگاران و مربیان به حساب می‌رود. بنابراین به مؤسسه‌های تا مکتبی جلب نمودن کادرهای صاحب تخصص و جوابگو به استانداردهای ملی تربیت، بازآموزی و تکمیل اختصاص آنها مهم در زینه تحصیلات تا مکتبی است. سال از سال با غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان پایه مادی تکنیکی مؤسسه‌های ساحه معارف از جمله کودکستان‌ها مستحکم گشته، نظام تعلیم تکمیل می‌یابد. صاحبکارانی باننگ با بنیاد انشاءات ساحه در تطبیق هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان، نقشه و کنسپسی و برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 نقش باسزا می‌گذارند. بنیاد کودکستان ما پیروی به تشبس‌های سازنده، سیاست معارف‌پرورانه و افضلیت دادن به بخش خصوصی سرچشمه گرفته وادار نمود که در دهه‌مان برای تربیت خردسالان محله‌مان کودکستان زمانوی ساخته به استفاده بریم. زیرا کودکان آینده ملتند و زینه اول تحصیلات کودکان محض از مؤسسه تا مکتبی آغاز می‌یابد. مؤسسه مکتب کودکستان خصوصی مخزن علم از 6 گروه و 9 اتاق یاری رسان عبارت بوده. با 160 نفر کودکان و خوانندگان پیش بینی شده است. برای فعالیت پرثمر بهترین آموزگاران و مربی‌ها جلب گردیدند. ما من بعد نیز در پرتو هدایت‌های پیشوای معظم ملت کوشش می‌نماییم که سهم خود را در رشد وطن عزیزمان گذاشته باشیم. سلام پیشوای ملت، همرهنمای ملت، مبارک بر شما صلح و صفای ملت. باباجانی عزیزم صد تشکر بر شما. این هدیه ایدانه پای استقلال به ما. من تیرموی زایی میوه خوی من شیدیم 1 و 2 و 3 و 4 درختی سیب و انار حساب کردن میوه ها پول میکنه صبر تا از این درختی زیب چیدن ده سیب خورد ما بنا به اطلاع به سروری دولت داده شده مؤسسه مذکور با خرج بیش از 1,150,000 سامانی ساخته شده. آن با طرح و لایحه خاصه برای تعلیم و تربیت تا 160 نفر خوانندگان و کودکان پیش بینی گشته است. در مؤسسه مکتبی 40 نفر خوانندگان به مشغولیت‌های علاوگی آموزش عمیق زبان‌های خارجی انگلیسی، آلمانی، خطایی، روسی فرا گرفته می‌شوند که برای این امکانات و شرایط‌های معیاری فراهم آورده شده است. بنای مؤسسه مکتبی دارای 2 صنفخانه تعلیمی و دیگر انشاءات یاری رسان است. جلب آموزگارانی صاحب تجربه و صاحب ملکه و در روند تعلیم به جز کتاب‌های فنی استفاده شدنی ادبیات علاوه از راه و عامل‌های صفتی تعلیم و آموزش زبان هاست. در جماعت دهات خسته‌ورز بنیاد مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی مکتب کودکستان محسن علم در اساس سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد یافته بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شد. باعث سعادت و افتخار ما است که روز گشوده شوی مؤسسه نو بنیاد ما اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک نمودند که این ما آموزگاران مربیان را افتخارمند نموده وادار می‌سازد که در آینده سهم ارزنده خود را در تربیت نسل نورس گذاریم.
در شفت مکتب بینای کودکستان بنیاد کرده شده است که آن از 2 آشیانه با خانه عبارت بوده. در 6 گروه 120 نفر کودکان تربیت میگیرند. همه 6 گروه ها دارای خانه های علاهده خواب و بازی بوده. گروه ها باکت و رخت خواب و تجهیزات و اشیا و عیانیت ها طبق معیارهای تربیتی تا مکتبی مجهزانیده شدند. در تخانه انشاءات اساساً تالارهای ورزشی، موسیقی جای داده شدند. مؤسسه همزمان دارای اتاقهای کاری برای کارمندان و مأموریت مؤسسه همشیره شفقت و روانشناس بوده. انشاءات ذخیره و نگهداری محصولات غذایی نیز از امکانیت‌های کودکستان است. امروز ما مادران جوان خرسند از آن هستیم که در جماعت خسته‌ورس مکتب کودکستان محسن علم و فعالیت شروع نمود. ما مادران جوان فرزندان خود را در این مؤسسه تا مکتبی داخل نموده. ما باوری داریم که فرزندانمان در چنین مؤسسه تا مکتبی تعلیم و تربیه میگیرند. روند تعلیم و تربیه در مؤسسه تا مکتبی اساساً با زبان روسی به راه مانده شده. کودکان همچنین به آموزش زبانهای انگلیسی و خطایی و دیگر مشغولیت‌های ورزشی جلب کرده میشوند. در صحنه حوله کودکستان 4 شیپنگ‌های موسمی بنیاد یافته. دیواری خاطبی و داخل گروه‌ها با رسم و تصویرهای قهرمانان افسانوی مطابق به ذوق و شوق کودکان آرا داده شده. دیگر تدبیرهای آبادانی، کبودیزارکنی و گلکاری در حدود مؤسسه عملی گردیده است. تربیت گیرندگان در 4 وقت با غذای سالم تامینند و دوره تیرماه و زمستان برای صرفه‌کاری نیروی برق مؤسسه با مرکز یگانه غرب انتقال دهی تامین گردیده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان زیاد کردن شماره کودکستان ها را در محل و دهات برای فراگیری هرچی بیشتری کودکان به تحصیلات تا مکتبی مهم ارزیابی نمودند. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошҳои пайгиронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ боло рафта, махсусан дар деҳот инфрасохтори муосири кору хизматрасонӣ ва рушди иҷтимоиёт ба қайд гирифта шуд. давоми ин солҳо махсусан дар ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд иншооти зиёди аҳамияти иқтисодию иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ дошта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки дар самти бо ҷои кор таъмин гардидани аҳолӣ ва бо ин восита баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ мусоидат намуд. дар ҳамин замина имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров маҷмӯаи таълимиву хизматрасониро мавриди истифода қарор доданд. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در جماعت دهات خسته‌ورز ناحیه باباجان غفورov مجمع تعلیمی و خدمت رسانی را مورد استفاده قرار دادند.
در قسمت اساسی بینا مکتبی زمانوی درخشندگان تأسیس داده شده است. اثنای شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که بینای تعلیمی سه آشیانه با مقصد فراهم آوردن شرایط ارزنده کار و فعالیت با آموزگاران و تحصیل خوانندگان از جانب صاحبکاری وطندوست با مبلغ 4,188,000 سومانی ساخته شده است. السلام علیکم پیشوای معظم ملت، مرحبا بر مخزن علم و معرفت. محترم جناب عالی، من به وقت ستاره خواننده صنف دهم، گیرنده استیپندیای پرزیدنتی، وجودم سرشار از شکرگزاری و مهر و وفا. سرفراز از آنم که سالی روان و دور روایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینت خواندن و ازیاد کردن آثار ادیبان جهان که محض با ابتکار شما راه اندازی گردید راحت گرفتم. محترم پیشوای معظم ملت، سالی سپری شده برایم سالی فرح بخش بود، زیرا در دور جمهوریوی آزمون بین‌المللی تحت عنوان روای کلاسیک ifade خواندن متن با زبان روسی دست بالا گردیده به استراحتگاه بین‌المللی کودکان و نورسان ارتل راحت گرفتم و در دور نهایی آزمون مذکور که با نمایندگان 80 دولت دنیا در شهر خریم فدراسیون روسیه برگزار گردید و گرفتن مدال طلا و جای افتخاری سزاوار شدم که در آن سهم شما بی‌نظیر است. محترم پیشوای معظم ملت، منتداری خویش را بهر دستگیری پیوسته را نسبت به نورسان و جوانان بیان داشته با یک جهان آرزو و نیت‌های نیک به شما فرزند وطن وعده می‌دهم که چون یک نورس خوش‌داره با خوانش خوب و علا و کمالات بلند معنوی و معرفتی مؤسسه را ختم نموده بهر پیشرفت و شکوفایی وطن عزیز خویش تاجیکستان صاحب استقلال سهم گذاری خواهم کرد. محترم جناب عالی، ای انسانی فرخنده ای عطای یزدانی با نور رخشان علم و عرفانی جایگیر در قلب ما با شکوه سلطانی. محترم پیشوای معظم ملت، ما خرسند از آنیم که با تشبث شما آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است. این فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیزی من تشکیل و برگزار کردیده برای بلند برداشتن سویه دانش و جهانبینی و معرفت‌یابی نورسان مساعدت نمود. من اعظمزاده فرهناز، خواننده صنف هشتم، یکی از اشتراکیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از زمینت یکم خواندن و زیاد کردن ادبیات کودکان و نورسان، آثار شفاهی منظوم کلاسیکی و معاصر تاجیک شرکت ورزیده. سال گذشته در دور جمهوریوی سزاوار جای افتخاری گشتم. سال روان باشد در دور ناحیوی آزمون سزاوار جای اول گشتم و راحت به دور ولایتی گرفتم. این حال من زیاد از 200 کتاب را مطالعه نموده 2000 بیت حفظ نمودم و میخواهم در دور جمهوریوی غالبیت را به دست آورده باشم. میخواهم اصل تاجیک زنده باشد. میخواهم نسل تاجیک زنده باشد. میخواهم با چنین پیشوای ملت تمام خلق تاجیک زنده باشد. محترم جناب عالی، من شریف و منیسه سال گذشته در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینت ادبیات بچگانه در دور جمهوریوی شرکت ورزیده سزاوار جای افتخاری گردیدم. من 180 عدد اثرهای بدیعی مطالعه نموده 2000 بیت از اشعار شاعران بچگانه از بر نمودم. این زمان به دور ولایتی آمادگی دیده ایستادم. نیت دارم مقام ارزنده را صاحب شوم. مؤسسه تعلیمی درخشندگان با در نظر داشت طلبات معاصر ساحه با طرح زیبا و زمانوی برای تحصیل 600 نفر خواننده در یک بست پیش بینی گردیده است. کارهای ساختمانی ماه اپریل سال 2020 آغاز شده انشاءات را بیناکاران جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی PMK 27 انجام دادند. در مکتب برای تعلیم و تربیت نسل آینده ساز کشور بهترین شرایط مهیا کرده شده است. در 30 سال استقلالیت دولتی تمام ساحه‌ها رشد نمود. ما ساختمانچیان جدمه PMK 27 ناحیه باباجان غفورов در جماعت خستیورز این بینای زمانوی را بنیاد نمودیم، زیرا چنین انشاءات کار و خدمت رسانی در این منطقه مهمیت داشت. در بنیاد مکتب و مرکز خدمت رسانی
ما کوشش نمودیم از مصالح خوش‌صفت ساختمانی استفاده نماییم. در جراین ساختمانی به عنصرهای معماری ساختمانی بیشتر اهمیت دادیم. قامت افراختن این مجموعه هم به محل حسن بخشید، هم 60 نفر با جای کار تامین شدند. زیر سیاستی آبادکاری و سازنده پیشوای ملت ما آبادانی را در دیارمان ادامه میدیم. طوری به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند در این مکتب تیپی نو با مقصدی در سطح بلند به راه ماندن تحصیلات 24 صنفخانه از جمله صنفخانه‌های زبان روسی، انگلیسی، فیزیک، شیمی، جغرافیا و صنف رسامی جای داده شده است. Спасибо вам за мирное небо, новую школу, прекрасную жизнь. Мы обещаем беречь свою родину и отлично учиться. И всегда мы будем рады хлебом, солью вас встречать. И даем вам обещание учиться только на 4 и 5. Мы живем в Таджикистане, это южный знойный край. На полях страны огромной зреет хлопка урожай. Душанбе — столица наша, всех столиц на свете краше. Город чудный, город славный, для меня он самый главный. Наши горные вершины всем известны на весь мир. Наши горы крыша мира называются Памир. А в садах наших прекрасных много фруктов, самых разных. Зреют яблоки и груши, спеть сладкий виноград. Персиков нет наших лучше, абрикосов и гранат. Математика, наука, очень нужная она. Без нее не обойдутся ни директор и не я. Математика важна, математика нужна. Математика, наука, мыслить учит нас она. Математика полезна тем, что она трудна. Математика – это дверь и ключ к науке. Математика – это язык, на котором написана книга природы. Математика – царица наук, арифметика – царица математики. За все мы вас благодарим. Спасибо, спасибо, спасибо. در این مؤسسه تعلیمی بیشتر به آموزش فنهای دقیق اعتبار داده شده، فیزیک و شیمی و متماتیک با تمام جزئیاتش آموخته می شود. صنفخانه‌های فنی و اتاق‌های کاری با مواد و لوازمات معاصر از جمله میز و کرسی‌های نو، جوان‌ها، تخته‌های الکترونی، مجموعه کامپیوترها، ایونیت و همه تجهیزات تعلیمی تامین گردیده است. من سرفراز از آنم که امروز پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در درس فیزیک که در صنف ما بود اشتراک نمودند، چون در کشور ما 20 ساله آموزش رشد فنهای دقیق راه اندازی شده است. آموزش این فنها و ما امکانیتی وسیع را فراهم می‌آورد که تا ما متخصصان خوب تکنولوژی معاصر باشیم. ما فخر از آن داریم که زاده دوره استقلالیتیم و منتداری خود را به پیشوای معظم ملت ابراز می‌داریم. جواباً به همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت من وعده می‌دهم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده همچون متخصصی ورزیده و وطن عزیز خود خدمت نمایم. مؤسسه دارای آشخانه برای 120 جای نشست، استاخانه تعلیمی، کابینت تعلیمی روزگارداری بوده. مشغولیت‌های تربیت جسمانی در ورزشگاه جماعت دهاتی خستیورز که در شفت مؤسسه جایگیر است، گذرانیده می‌شود. منتداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که به ما چنین بینای با حشمت و دارای تمام شرایط‌های زمانوی را به ما هدیه نمودند. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت، مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در آینده همچون متخصصی ورزیده به خلق و وطن عزیزم خدمت نموده باشم. با مورد بهره برداری قرار گرفتن مکتبی مذکور و امکانیت‌های خوبی تعلیمی آن، هیئت 40 نفره آموزگاران مؤسسه تعلیمی درخشندگان امکان پیدا می‌کنند که صفت تحصیلات را بلند برداشته خوانندگان را از علم‌های زمانوی برخوردار نمایند. همچنین 10 نفر آموزگاران با تجربه از فدراسیون روسیه دعوت شدند و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با آموزگاران صحبت صمیمی دایر نمودند.
Хочется выразить слова огромной благодарности президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмон, за предоставленную возможность работать в школах Республики Таджикистан, ознакомиться с традициями и культурой таджикского народа. В свою очередь обязуемся приложить максимум усилий и педагогического мастерства для того, чтобы дать фундаментальные знания детям по предмету химия, ну и, конечно же, достойное образование. Я много лет работая в этой профессии, только здесь, как ни странно, я поняла свою значимость профессии, вот именно учитель. Насколько тепло принимают местные жители, да, жители Таджикистана, российских педагогов, насколько отзывчиво дети работают с учителями, никогда не услышат от них плохого слова, всегда приветствуют, спрашивают. Ну, вы знаете, такого отношения я уже давно нигде не встречала. И вот за это, конечно же, я благодарна таджикскому народу и президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону. соҳибкорони маҳаллӣ дар бунёди чунин иншооти муҳими соҳаи маориф ки дар самти таълиму тарбияи насли наврас нақши борис дорад саҳми худро мегузоранд. зимни боздид пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Рахмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода иқдоми созандаи соҳибкори маҳаллиро шоёнӣ таҳсин хонданд. аз кормандони соҳаи маорифи ноҳия даъват ба амал оварда шуд ки бо пуштибонӣ аз сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тарбияи ватандӯстиву меҳанпарастии кӯдакону наврасон ва ҷавонон талош варзанд.
در 30 سال صاحب استقلالی در ناحیه 16 مکتبی نو بنیاد گردیده، الحال ساختمان بناهای نو و سیمخانه‌های ایلاوگی جریان دارد. کمال‌الدین بینایی گفته است پایه دولت نباشد بی معارف استوار، دولتی پایدار خواهی روی بر مکتب بیار. در حق من گمان میکنم که این سخنها به سیاست امروزی محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان تعلق دارد، زیرا که در حقیقت هم در طول 30 سال استقلالیت در ناحیه باباجان غفورов اینچنین در جماعت خستیورس که یکی از جماعت‌های کلانترین در جمهوری به حساب می رود، اینقدر پیشرفت در ساحه معارف دیده می شود. در مؤسسه ما باشد تمام آموزگاران پیشقدم جمع آمدند و رویه مؤسسه ما اساساً آموزش فنهای دقیق و آموزش چکور زبانهای خارجی است. در مؤسسه ما آموزش زبان انگلیسی، روسی، آموزش زبان خطایی و آلمانی به راه مانده شده است و محفل‌های زیادی عمل می‌کنند که در آنجا خوانندگان برای سویه دانش خود کوشش و غیرت کرده ایستادند و من گمان می‌کنم که در آینده این خوانندگان ما همچون وارثان اصیل ملت برای ملت خودشان، برای تاجیکستان عزیز ما خدمت خواهند کرد. در ناحیه باباجان غفورов 90 مؤسسه تحصیلات عمومی، 3 مکتب خصوصی، 2 گیمنازی دولتی، 7 مرکز ایلاوگی فعالیت می‌نماید و در این مؤسسه ها فرزندان ساکنان ناحیه به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در طول 30 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان برای ما خوانندگان چنین مؤسسه زیبا و زمانوی را با تمام حیثیت ساخته به ما به استفاده داده می شود. به ابتکار پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان برای ما خوانندگان برنامه‌های دولتی سالهای 2020-2040 آموزش فن‌های طبیعی، ریاضی و فروغ سپیدانه کتاب است که این را برای ما اعلان نمودند. البته ما از این راه بلند گردیدیم. جواباً به این غمخواری پیشوای معظم ملت ما جوانان کوشش می‌کنیم که این مسیر را با باهای خوب و اعلی ختم نموده برای رشدنمایی وطنی از زمان سهم ارزنده خود را گذاریم. ما جوانان شکرگزاری دوران استقلال از آن افتخار میکنیم که در سراسر جمهوریمان آزمون‌های علم، فروغ معرفت و فروغ سپی دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گردیده ما را جوانان علم دوست و دانش پرور را وادار می‌سازد تا در چنین آزمون‌ها اشتراک نموده دانش خود را بسنجیم. ما جوانان شکرگزار دوران استقلال از آن افتخار میکنیم که در مؤسسه ما چنین کتابخانه بر هوا ساخته با استفاده داده شد و ما میتوانیم از تمام ادبیات‌های جهان و معاصر و کلاسیک و بچگانه نشسته در اینجا کتاب مطالعه نماییم. منتداری خویش را و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم. در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ناحیه امروز 4912 نفر آموزگار کار و فعالیت دارند. صحن و حدودی این بارگاهی نو زمانوی مکتب درخشندگان با شناندنی درختان آرایشی و گل‌های موسمی زیبایی و نظر با گردیده است. من همچون مادر خوشبخت دوران صاحب استقلال تاجیکستان عزیز عرض سپاس و احترام خویش را از نام کل مادران جماعت دهات خستیورز باستان و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که چنین یک مؤسسه زمانوی را امروز افتتاح نمودند. مؤسسه مذکور که نام درخشندگان است مطابق به طلبات‌های جهان معاصر بوده. ما مادران از آن راه بلند هستیم که فرزندان ما در چنین یک مؤسسه آباد و زیبا تحصیل خواهند کرد. امروز به کوچه‌های منفرش و انشاءات‌های زیبا و زمانوی نگریسته شکرگزاری از آن می‌کنیم که چنین یک سرور محبوب، غمخوار و صلح آفر داریم که وطن عزیزمان را با تشبس‌های و اقدام‌های شایسته خود روز از روز آباد می‌نمایند. البته ما ساکنان ناحیه باباجان غفورov برای این غمخواری‌ها جواباً به همه این تشبس‌ها کوشش می‌نماییم که نام ارزنده ساکن ناحیه علامه باباجان غفورov باشیم. فرزندان ما خیلی خوشبخت هستند، نسل نورس آینده‌ساز هستند که در چنین مؤسسه‌های با شکوه و آباد و زمانوی مجهز با تجهیزات‌های طلبات جهان معاصر تحصیل می‌کنند و البته نامبرداری این دولت، این ملت و این کشور عزیز خویش خواهند بود. در شفت مؤسسه تعلیمی از جانب صاحبکاران برای اهالی این حدود حمام زمانوی ساخته شده است.
اطلاع داده شد که با مقصد تامین زندگی شایسته به مردم در جماعت و دهات و محلهای اهالنشین بنیاد انفراساختار ضروری از جمله مکتب کودکستان، بنگاه‌های طبی، سرتراشخانه، حمام، کاشانه حسن، کارگاه‌های دوزندگی و امثال این در ظرف 3 سال در ناحیه باباجان غفورов افزوده ساخته شدن این مرکز خدمت رسانی از جمله آنها می باشد. باعث خوشنودی است که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در محل ما امروز کاشانه زیبای حسن برای زنان و دختران افتتاح گردید و من خوشنود از آن هستم که با جای کار دائمی تأمین گردیدم. مؤسسه ما در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بنیاد گردیده برای رشد محل سهم خود را می‌گذارد. حمام با تمام شرایط ضروری ساخته شده با سیستم گرمیدهی یگانه تامین است. خانه لباس عوض‌کنی، جای آببازی مردانه و زنانه، خانه استراحت و دیگر حجره‌های صحوی در انشاءات مذکور جای داده شده است. امروز یک روز خاطرمان است. با افتخار 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان با اشتراک پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در جماعت دهات خستیورز حمام معاصر مطابق با تمام طلبات روز بنیاد یافت که در جماعت خستیورز به این انشاءات سالهای آخر طلبات خیلی زیاد بود. منتهای خود را به سرور دولت جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم. این همه ثمره استقلالیت می باشد. با نظر داشته افزودن اهالی جماعت دهات خستیورز که همه ساله تا 1300 نفر شماره ساکنانش بیشتر شده ایستاده است، بنیاد مکتب زمانوی و حمام و کاشانه حسن مهم و سری وقتی دانسته می شود. راه اندازی گردیدن تدبیرهای آبادانی اگر از یک جهت برای زیبا گردیدن محل اساس گردد، از دیگر جهت جایهای کاری تأسیس داده می شود. در حمام نو بنیاد امروز 10 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. مقصدی اساسی از اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، باز هم آباد کردن تاجیکستان و حل مسائل اجتماعی اهالی با راه بهتر نمودن انفراساختار و به طلبات معاصر مطابق ساختن سطح خدمت رسانی و بلند برداشتن نیک احوالی مردم در هر یک دهه و محل اهالی نشین می باشد. پیرو برنای این سرزمین با شکرگزاری از صلح و ثبات و وحدت و یگانگی به سروری دولت اظهار سپاس نموده علاوه نمودند که در کارهای آبادانی و بنیادکاری حصه ارزنده می‌گذارند. امروز خرسندی ما ساکنان محله چینار به حد و کنار است. اولش آن که به جماعت ما قدمی مبارکی پیشوای ملت رسید. هر جا که آن کس قدم رنجه می آورند در آنجا آبادی، فیض و برکت زیاد می گردد. ما از آن افتخار میکنیم که جناب عالی بار سیوم است که در محله ما تشریف میارند. به مردم نزدیک میشوند، صحبت میکنند. قبلا با اشتراکی آن کس مکتبی خوانندگان بالیاقت، ورزشگاه، سال گذشته بیمارخانه سرایتی گشاده شده بود تا که امروز در خدمت مردم میباشد. امروز باشد آن کس مکتبی درخشندگان، مرکزی هنرمندی، سرتراشخانه، کاشانه حسن و حمام گشاده شد. این البته به رشد دهات تأثیری بی نهایت کلان میرساند. ما امروز از غمخواری پیشوای ملت خیلی و خیلی منتدار هستیم. در دایره سفر کاری به جماعت دهات خستیورز ناحیه باباجان غفورov سروری دولت محترم امام علی رحمان با 50 نفر نورسانی یتیم واخوری نموده به هر یکی آنها تحفه عیدانه سپاریدند. در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری طبقه نیازمند اهالی و غمخواری نسبت به معیوبان و یتیمان یکی از سمت‌های مهم به شمار می رود. ما زادگان دوران استقلال از این فضای آباد و آسوده دستگیری و غمخواری های اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان شکرگزاری نموده هرگز تنهایی خود را احساس نمی کنیم. توجه مخصوص و پشتیبانی آن کس است که ما با نیروی تازه و خاطری جمع بهر دانش آموزی و کسب آموزی صدق دلانه جد و جهد نموده همچون پیروان پیشوای ملت با آداب و رفتار نمونوی تحصیل نموده فرزندان وفادار ملت و میهن میگردیم. حکومت جمهوری تاجیکستان به این قشر جامعه توجه مخصوص داشته برای تعلیم و تربیت نورسان و جوانان تمامی شرایط را مهیا نموده است.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди ҳунармандӣ давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ тадбирҳои мушаххасеро амалӣ намудааст. аз ҷумла эълони соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инчунин тамдиди он то соли 2021 таҳти унвони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ин самт нақши муассир гузошт. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров бинои маркази ҳунарҳои мардумӣ, истеҳсоли атласу адрас ва сехи дузандагӣ ифтитоҳ карда шуд. дар идомаи сафари корӣ дар вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров бинои маркази ҳунарҳои мардумӣ, истеҳсоли атласу адрас ва сехи дузандагиро мавриди истифода қарор доданд. дар саҳни ҳавлии маркази ҳунарҳои мардумӣ ноҳияи бобоҷон ғафуров намоиши ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ, нону маҳсулоти хамирӣ, маҳсулоти қаннодӣ, атласу адрас бофӣ, кортсозӣ, дуретгарӣ, кандакорӣ, гиленбофӣ, сабадбофӣ, асбобҳои мусиқии миллӣ, намудҳои гуногуни асал, бандубасти маҳсулоти марказҳои омӯзишӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва истеҳсолкунандагони хушкмева ва нақшунигораҳо аз шаҳру ноҳияҳои Истарафшан, Исфара, Панҷакент, Хуҷанд ва ноҳияи Ҷаборасолов ба намоиш гузошта шуда буд. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоишгоҳ дидан намуда ба сифати маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ ин шаҳру ноҳияҳо баҳои баланд доданд. дар сехи дузандагии маркази ҳунарҳои мардумӣ ноҳияи бобоҷон ғафуров 50 адад мошинаи муосири дузандагӣ, 30 дастгоҳи бофандагӣ бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон харидорӣ гардида барои кор дар онҳо 100 нафар дар сехи дузандагӣ ва атласу адрасбофӣ бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. мо ҷавонзанҳо бисёр хурсанд ҳастем ки имрӯз бо иштироки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон коргоҳи дузандагӣ ифтитоҳ ёфт. акнун ба мо имконият пайдо шуд ки мо бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардем. коргоҳи мо либосҳои мактабӣ, фарҳангӣ ва ихтисосӣ омода менамояд. талабот нисбати маҳсулоти ватанӣ имрӯзҳо зиёд мебошад. ман миннатдории худам ва арзи сипоси аҳли бонувони ин коргоҳро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам. мо занҳо бисёр шодем ки имрӯз метавонем дар дилхоҳ соҳа фаъолият намуда барои рушди иқтисоду иҷтимоии мамлакат саҳмгузор бошем. бисёр хурсандиовар аст ки имрӯз сехи дӯзандагии мо бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат ба истифода дода шуд ва дар ин макони ҳунармандон 70 нафар занҳо ва духтарон ҷойи кории доимӣ ёфтанд. дар ин ҷо матоъҳо аз лиҳози сифатнокиашон баланд аз маҳсулоти ватанӣ пахта ва риштаи маҳаллӣ истеҳсол мешаванд. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки ба занону бонувони бешуғл барои касбомӯзӣ шароити хуб фароҳам оварда шудааст. ҳамчунин илова гардид ки дар ин коргоҳ ҳамарӯза аз ҳар як дастгоҳи атласу адрасбофӣ аз 10 то 15 метр матои аз ҷиҳати экологӣ тоза омода мегардад ва он дар бозорҳои дохилӣ ва берун аз ҳудуди ноҳия талабгорони зиёд дорад. дар эълон шудани соли 2019-2021 соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мо ҳунармандони ноҳияро низ хеле рӯҳ баланд гардонд. зеро бо эҳё кардани ҳунарҳои мардумӣ мо ҳунармандон тавонистем ки ҳунарҳои миллии худро эҳё созем. дар марказе ки имрӯз бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оғоз гардидааст, маркази адрасбофӣ, кӯрпачадӯзӣ, рӯмолдӯзӣ, ҷиҳакдӯзӣ, кашидадӯзӣ, сӯзанидӯзӣ фаъолият менамояд ва хурсанд аз он ҳастем ки мо дар оянда низ коргоҳи худро васеъ гардонида истода тамоми занҳои хонашинро бо ин касбҳо ҳунарманд созем ва аз номи кулли ҳунармандони ноҳия ба пешвои муаззами миллат ки ҳунармандро бевосита дастгирӣ менамоянд миннатдории худамонро мерасонам. солҳои зиёд аст ки ҳунари бофандагиро дар хона ривоҷ медодам. акнун бо кушода шудани ин марказ ҳунарҳои адрасбофиро рушд дода дар эҳёи ҳунарҳои миллӣ саҳм гузошта истодам. бисёр хурсандам ки занҳо бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. миннатдории худро ба пешвои муаззими миллат мерасонам.
اکنون در این مرکز دلخواه نفرانی که خواهش کسب آموزی دارند طریق رایگان و در اساس راهخطهای اگنتی شغل اهالی با آموزش فرا گرفته خواهند شد. مورد ذکر است که با مقصد ترقی دادن هنرهای مردمی، معرفی شایسته امکانیت‌های سیاحی مملکت و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی، اینچنین جلب سرمایه و انفراستراکتور سیاحی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2018-2021 سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردید. در این دوره در ولایت مرکزهای هنرهای مردمی با صدها جای کاری بنیاد گردیده و هنرمندان توانستند موفقیت به دست آورند و محصول ایجادی خود را به جهانیان معرفی نمایند. ما هنرمندان خیلی خوشحالیم که با اقدام محترم پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت محترم ما امامعلی رحمان سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شد و برای انکشاف یافتن هنر و هنرمندی خیلی به ما کمک رساند. ما همین هنر اصلی خود ما که هنر کارسازی است، این هنر اجدادی اولادی ما می باشد. همین هنر را انکشاف داده با نوآوری های خود همین هنر را در نمایشگاهایی که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان شده ایستاده است نشان داده. حرکت میکنیم که در آینده جوانان را با همین کسب هنر آموزانیم و آنها نیز دوام دهنده همین کسب ما باشند. خرسنده است که همین حاضر جمهوری تاجیکستان به ما جمهوری ازبکستان آمده استادیم. جمهوری تاجیکستان به 2019-2021 سال رشد دهاتی سیاحی هنرهای مردمی سالش بود. ما کلالگرا از ناحیه رشتان جمهوری ازبکستان آمدن این خاله خوجند به شهر خوجند به کلالگری دست گرفته همین شاگردها یاد بسازیم. همین حاضر خوجند به 20 نفر شاگردای تیار کردیم. همین لایه استفاده برسادیم. نقش نگاره ها همین دو میان دولت نقش نگاره هاش کرده پیوند کرده همین های زنده کرده حاضر کلالگری استخوانه ما تشکیل کردیم. بعد شناسایی با مرکز پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای عملی نمودن این تدبیرهای خیر به مسئولین برای رو موفقیت آرزو کردند. مورد به ذکر است که کارخانه صنعتی جونتای ناحیه دنغره ولایت ختلون که با استفاده از محصولات وطنی متاع و سر و لباس مکتبی واردات عوض کننده استحصال می نماید، با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان حجم استحصالات را زیاد نموده است که می تواند با پررگی بازار داخلی کشور را با متاع از جهت اکولوژی تازه تامین نماید. در 9 ماه اول سال روان نسبت به همین دوره سال 2020 حجم استحصال این نمود محصولات در کشور 3.6% افزوده است که این باری اول بوده. برای تامین خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی کشور با سر و لباس واردات عوض کننده نقش مهم را گذاشت. برای استحصال تگمه، زنجیره و دیگر فرنیتورهایی که برای استحصال سر و لباس ضرور می باشد در شهر استرافشان و خوجند کارخانه‌های صنعتی فعالیت داشته امکان دارند کارخانه‌های دوزندگی را با این نمود اشیاء ضروری تامین نمایند. همچنین در این روز در روبروی مرکز هنرهای مردمی در کوچه سعدی جماعت دهات خسته‌ورز ناحیه باباجان غفورov با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منفرشکنی راه با پهنای 5 متر و درازی 10.4 کیلومتر آغاز گردید. مورد به ذکر است که با اعلام گردیدن سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی تا امروز در جماعت دهات خسته‌ورز 10.6 کیلومتر راه منفرش گردیدند. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به راهسازان و متصدیان دستور داد که کارهای راهسازی را با صفت بلند به انجام رسانند تا اینکه سالهای زیاد به ساکنان و مهمانان خدمت رساند. ما صاحبکاران وطنی در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تصمیم گرفتیم در آبادان یک گوشه تاجیکستان عزیزمون بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی کوچه این محله را به مسافه 2.4 کیلومتر منفرش نموده. بعد انجام این کار در نقشه داریم و کارهای آبادانی سهم خود را میگذاریم. ساکنان جماعت دهات خسته‌ورز به مثل دیگر ساکنان وطن دوست کشور از پی آبادانی و سازندگی در محل و دهات خود می باشند.
имрӯз дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар деҳаи баҳористони деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таҳсилоти томактабии шукуфаҳои истиқлолро ифтитоҳ намуданд. дар ҳудуди бинои кӯдакистон ҳуҷраҳои ёрирасон аз қабили толори мусиқӣ, толори варзиш, ҳуҷраи тиббӣ ва 4 майдони фароғатӣ бунёд гардида имконият фароҳам меорад ки кӯдакон бо шавқу ҳавас дар ин макони таълимӣ вақти худро сипарӣ намоянд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар вилояти суғд дар деҳаи баҳористони деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муассисаи таҳсилоти томактабии шукуфаҳои истиқлолро мавриди истифодабарӣ қарор доданд. Салом бобоҷон, бобоҷони хушбаён, пешвои Тоҷикистон, хуш омадед, марҳабо. شما با بخچه‌ای ما با اقدام نیکتان شده و ظرفشان ارمغانی استقلال با نام بهارستان. این هدیه بهترین آسان قیمتترین در جشن 30 سالگی جدا هم ارزیدنی تاجیکستان ای دارد، جشنی با شکوه دارد. 30 سالگش استقبال خوش بگیرد، استقبال خوش آمدید باباجان. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که کودکستان مذکور از جانب صاحبکاران محلی و فعالان دهه بهارستان بنیاد شده است. در اینجا در 4 گروه 160 کودک به تربیت فرا گرفته می شوند. شهر دوشنبه شناس بشه. شهر دوشنبه شهر جوان است، با عطر گلهاش حسن جوان است. شهر دوشنبه شهر امید است، مقصد حکمت بخت سفید
مورد استفاده قرار گرفتن کودکستان مذکور امکانیت فراهم آورد که در اینجا 25 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شوند. باعث افتخار است که در زمان صاحب استقلالی کشور به سایر معارف توجه زیاد داده شده است. ما مربیان، آموزگاران، کارمندای پداگوژی از دستگیری های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان خیلی شاد و ممنونیم و کوشش به خرج میدیم که باوری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را سزاوار گردیم و در راه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی کودکان را تربیت نماییم. بنای کودکستان شکوفه های استقلال از 2 آشیانه عبارت بوده در میدان 0.70 گکتار بنیاد شده است و در آن تمام شرایط های معاصر برای تعلیم و تربیت کودکان مهیا می باشد. کارهای ساختمانی را پودرچیان محلی حسین غیاث‌الدینов و عبدالمنان عبدالستارов از ماه ایولی سال 2019 آغاز نموده با صفت بلند به انجام رسانیدند. مبلغ عمومی لایحه بنا 1,800,000 سومانی را در بر گرفت. با جانبداری و دستگیری پیشوای ملت ما صاحبکاران محلی امروز باز یک اقدام پیشه نمودیم که بخشیده به جشن بزرگ ملتمان 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بهره آباد و زیبا گرداندن دیار عزیزمان برای باز هم بهتر نمودن صفت زندگی ساکنان یکی از دیههای خسیورز سهم ارزنده گذاریم. برای نسل نورس کودکان دیه باز یک کودکستان زمانوی با تمام شرایطش در مساحت 1900 متر مربع برای 160 کودک و مبلغ 1,800,000 سومانی ساخته و استفاده داده شد. امروز فقط اعلام میکنیم که این اقدام نیکی ما را از طرف پیشوای معظم ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان همه جانبه جانبداری نموده به کار ما افتخار بخشیدند. از این جانبداری پیشوای ملت ما صاحبکاران خیلی و خیلی هوشیار گشته در آینده نیز بهر پیشرفت آبادی وطنمان سهم خود را دریغ نمی‌داریم. حجره های بنا با رخت خواب، میز و کرسی و دیگر لوازمات تعلیمی و فراغتی زمانوی مجهز گردانیده شدند. بنای مذکور به واسطه دستگاه های مخصوص با انگیش و برق با گرمی تامین کرده می شود. در حدود بنای کودکستان حجره های یاری رسان از قبیل تالار موسیقی، تالار ورزش، حجره طبی و 4 میدان فراغتی بنیاد گردیده امکانیت فراهم می‌آورند که کودکان با شوق و هوس در این مکان تعلیمی وقت خود را سپری نمایند. سرور دولت محترم امام علی رحمان با صفت کارهای ساختمانی انشاءات بهای بلند داده به مربیها و رهبریت کودکستان دستور دادند که به سطح و صفت تعلیم و تربیت توجه جدی ظاهر نموده برای به پایان رسیدن کودکان زیرک و هوشیار و سالم و صاحب معلومات سهم ارزنده گذارند، زیرا کودکان آینده ملت میباشند. ما مربیان خرسند از آن هستیم که با اشتراک جناب عالی محترم امام علی رحمان در دهه ما کودکستانی زمانوی به استفاده داده شد. ما مربیان کوشش به خرج می نماییم که تعلیم و تربیت کودکان را در سطح ضروری به راه مانیم تا که در آینده از بین آنها شخصانی به وای رسند که به خلق و وطن خود خدمت نمایند. در این کودکستانی که بنیاد شد همه شرایط ها مهیا شده است. مورد به ذکر است که تا این دم در دهه بهارستان یگان کودکستان موجود نبود و ساکنان فرزندان خود را به مرکز جماعت و کودکستان های دیگر منطقه های ناحیه می بردند. امروز با اشتراک پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان بنای خوشتر و زمانوی کودکستان رقم 21 شکوفه های استقلال در محله بهارستان جماعت دهات خستیورز ناحیه باباجان غفورов مورد بهره برداری قرار گرفت. ما مردم محله بهارستان خیلی از این شاد هستیم، زیرا آرزوی چندین ساله امان با شرافت استقلالیت دولتی و سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جامعه عمل پوشید تا امروز دسترویکان ما در منطقه های دور از محل به کودکستان ها به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شدند. حالا با گشاده شدن این باغچه زمانوی که دیر باز انتظارش بودیم
خردسالان این محل به دشواری به ممانعت به این مؤسسه تا مکتبی شادانه می آیند. از فرصت مناسب استفاده برده به پیشوای معظم ملت جناب عالی سرور کشورمان محترم امام علی رحمان که به نسل نورز پیوسته غمخواری می نمایند عرض سپاس تمام مردم بهارستان را می رسانم. بنیاد این کودکستان زمانوی کار والدان را نیز آسان نمود. این زمان در ناحیه باباجان غفورов 38 کودکستان فعالیت دارد که در همه آنها تعلیم و تربیت در سطح بلند به راه مانده شده است. тамошобинони азиз, шоми имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Хуҷанд бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи бошукӯҳи идона баргузор гардид, ки дар он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд.
ҳоло суханронии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва барномаи фарҳангӣ дар шаҳри хуҷанд манзури шумо гардонда мешавад. дар ҳамин ҷо мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр саломат бошед.